ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So welcome to all for this online class today. In yesterday's class we discussed about the first chapter. In the first chapter, that is reproduction in organisms. What is reproduction? Reproduction types, then events in reproduction. So reproduction types, we studied two types of reproduction. One is asexual and another one is sexual type of reproduction. In asexual reproduction, plants also called as vegetative propagation. So several examples already studied in that type of reproduction, both in plants and as well as animal side. ನಾವು reproduction ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. asexual reproduction, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು asexual reproduction ಅನ್ನು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ asexual reproduction ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆಯೇ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ reproduction. So in sexual reproduction, phases, that is juvenile phase. In lifespan, there are three phases are there. One is juvenile phase, growth stage, and reproductive stage, phase, active stage, and senescent, that is old or falling stage. All these phases studied in last class. Then in today's class, the second type of reproduction, that is sexual type of reproduction. Sexual type of reproduction we can see in higher plants and animals. Those belong to the higher category. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ can occur in that type of reproduction? Because obviously sexual reproduction is a complex process, not a simple process, it is a complex process. It takes some time when parental body reproduces offspring. In that time some events can occur in that process. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ juvenile phase in yesterday's class. Then in today's class we will discuss about events in sexual reproduction. ಏನೇನು ಘಟ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So there are three major events can occur in this type of reproduction, that is sexual reproduction. What are those three events as we identified or distinguished? Namely, the first event in sexual reproduction, that is gametogenesis and gamete transfer. ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದಾಗ gametogenesis and gamete transfer. Second event in sexual reproduction is fertilization event, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಹಂತ. In third event in sexual reproduction, that is zygote, formation of zygote and
embryogenesis. So these three events can occur in sexual type of reproduction. Okay, let me start the first event, that is gametogenesis and gamete transfer. That is called the pre-fertilization event. So these two steps occur in the first event. That event is called pre-fertilization event. Then fertilization event. Fertilization process can occur. Then zygote formation and embryogenesis, that includes in the post-fertilization event. So these two in post-fertilization event. So the three events, namely pre-fertilization event. This event includes gametogenesis and gamete transfer. Second one is fertilization event. Fertilization takes place in this event. And third one is post-fertilization event. That includes formation of zygote and embryogenesis. Let me study the first event, pre-fertilization event. Pre-fertilization event. So this is the first event in sexual type of reproduction. Pre means previous, ಮೊದಲು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಡೆಯುವ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಮತ್ತೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. What are those 2 steps? One is gametogenesis and second step is gamete transfer. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು 2 ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು gametogenesis, ಮತ್ತೊಂದು gamete transfer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Coming to the first step, gametogenesis. So what is meant by gametogenesis? Definition for gametogenesis. Look at this meaning. Gameto, gametes. Genesis, birth. That means formation of gametes called gametogenesis. So the definition for gametogenesis is formation of gametes, that is both gametes like male and female gamete. Male and female gamete. Formation of both male and female gametes in male and female parental body. That process is said to be gametogenesis. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. gametogenesis ಅಂದ್ರೆ gametes ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್. ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟು ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು gametogenesis ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದೆ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್. There are 2 types of gametes as we identified in organisms, in higher animals and plants. 2 ರೀತಿ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Because in sexual reproduction both parents are involved in that process. Both male and female parent are also involved in that process. Hence in sexual reproduction, 2 possibility of formation of 2 gametes. One is male gamete from male parent, another one is female gamete from female parent. So types of gametes. So there are 2 types of gametes. One is male gamete, one is male gamete, and the second one is a female gamete. Second one is female gamete. 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು.
ಮತ್ತೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್? ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ಗೆ? ಸೊ ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ or antherozoid, antherozoid, and female gamete is called egg or ovum, egg or ovum. ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಮೆಟ್. ಈಗ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದಾಗ ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಆಂಥೆರೋಜುವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಂಥೆರೋಜುವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ದಿ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ. Antheridium produces antherozoids. So male gamete is called antherozoids in case of plants like bryophytes and gymnosperm. That's why male gamete is called as sperm or antherozoids. Sperm common in all animals. Male gamete is called sperm, that is common in all animals. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಂಥೆರೋಜುವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಆಂಥೆರೋಜುವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. Coming to the female gamete, that is called egg or ovum. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಗ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಓವಮ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ gametes, we can be classified gametes into two types. That is based on their structure. That is based on their structure. That is shape and size of the gamete. Based on their size and shape of the gamete, we can be classified gametes into two types. That is coming to the classification of gametes. Again, classification of gametes. So there are two types of gametes based on their shape and size. ಆ ಗೇಮೆಟ್ನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್? ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಗೇಮೆಟ್ಸ್ or homogametes, and the second type is called as heterogametes or anisogametes. Anisogametes ನೋಡಿ, ಅದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇ ಟೈಪ್ ಏನು, ಮೊದಲನೇ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಐಸೋಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಹೋಮೋಗೇಮೆಟ್ಸ್. ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. What similar, what identical? Similar or identical in their shape and size. Both gametes are similar or identical in their size and shape. ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Such gametes are called isogametes. Iso means similar or identical, or otherwise called as homo. Homo means nothing but similar or identical.
ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಐಸೋಗೇಮೆಟ್ಸ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಮೈಡೋಮೋನಾಸ್ an algae, green algae. So here in Chlamydomonas both male and female, that is in Cladophora, that's also green algae, both male and female gametes are similar in their size and structure. Such gametes are isogametes. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಐಸೋಗೇಮೆಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಮೈಡೋಮೋನಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್. ನೋಡಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ವಾ, ಐಸೋಗೇಮೆಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟೆರೋಗೇಮೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದು? ಹೆಟೆರೋಗೇಮೆಟ್ಸ್. Here both male and female gametes are dissimilar in their size and shape. ಈ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲು ಗೇಮೆಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಟೆರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಹೆಟೆರೋಗೇಮೆಟ್ಸ್ಗೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್. Like male gamete, that is called sperm, and female gamete, that is called egg. ನೋಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ is sperm. This is smaller than female gamete egg. ಎಗ್ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ is smaller than egg. This is egg and this is sperm. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ such gametes are called hetero. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಟೆರೋಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಎಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್. So based on their structure, that is shape and size. Now move on to sexuality in organism. Sexuality in organism. Sexuality in organisms. So what is meant by sexuality? In few organisms, both male and female reproductive organs or sex organs present in the single parental body, or in some cases both sex organs present in two different parental body. That is the sexuality. ಏನಿದು ಸೆಕ್ಶುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್, ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್
sex organ ಅಥವಾ male reproductive organ present in male parent and female reproductive organ present in female parent. Here sexes are separate. ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So we clearly distinguish sexual dimorphism. Both parent sexes are separate. We can be identified male and as well as female parent separately. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೌ ದೇ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ reproductive organs are present in the single parental body. Such a condition is termed as bisexuality. Bisexuality. Such organisms, such animals are called bisexual animals. Bisexual animals. ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಇದು ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. Such a condition is said to be bisexuality. ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಡ್, so for plant side, cucurbita plants. Cucurbita plants. So some examples given in your textbook. That is cucurbita plants. Cucurbitaceae family ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಲ, ಪಡವಲ, ಹೀರೆ, ಸೌತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಳ್ಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ಬಿಟೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಗುಂಪಿನ ಸಸ್ಯಗಳೇನಿದೆ, ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ, ಆಂಟ್ರಿಕ್ಷಮ್ ಮತ್ತು ಗೈನೀಷಿಯಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಿವನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ cucurbita plants and the second one is coconut. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ earthworm, then leech, tapeworm, etc. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಲೀಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಟೇಪ್ವರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಥವರ್ಮ್, ಯು ನೋ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಅರ್ಥವರ್ಮ್? ಎರೆಹುಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫೈಲಮ್ ಅನ್ನಿಲಿಡಾ. ಅನ್ನಿಲಿಡಾ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ನಾನ್ ಕಾರ್ನೇಟ್ ಫೈಲಮ್ ಅನ್ನಿಲಿಡಾ. ಈ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೇಟ್ಸ್. ಒಂದೇ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎರಡು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅರ್ಥವರ್ಮ್. ದೆನ್ ಲೀಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫೈಲಮ್ ಅಗೇನ್ ಅನ್ನಿಲಿಡಾ. ಹಾಗೆ ಟೇಪ್ವರ್ಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫೈಲಮ್ ಟೀನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫೈಲಮ್ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್, ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುವಿನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್
ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ gametes. Such organisms are called bisexual organisms or bisexual animals. So these organisms otherwise called as or termed as hermaphrodites. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು hermaphrodites. So hermaphrodites, this question is very important for board examination point of view. They may ask this term for many times. ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನ. ಡಿಫೈನ್ hermaphrodite. Hermaphrodite means a single organism body has both male and female sex organs. Such an organism is called as hermaphrodite. ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು hermaphrodite, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ hermaphrodites ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ unisexual organisms. Unisexual animals and plant. So unisexual means if organism body, parental body has only one type of sex organ, either a male or female. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದು ಮೇಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. Such a type of organism or animal or plant is called as unisexual plant or unisexual animal. ಅಂತ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Example for this group, that is unisexual for plant side. Only few plants are there, namely date palm and papaya. ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಪಪ್ಪಾಯ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್, ಖರ್ಜೂರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ, ನೀವು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಚ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಆ ಪಪ್ಪಾಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ born at one place and female plant born at another place. So these two plants are separately grow, ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಪಪ್ಪಾಯದಲ್ಲಿ. So each plant, male plant bear or brings male gamete, female plant bears or bring female gamete. So both plants are separate ಪಪ್ಪಾಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಖರ್ಜೂರ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಗ್ರೋ, ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬರೋಣ ಅನಿಮಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾವುದು ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಸುಮಾರು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 90% ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, 95% ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪರೇಟೆಡ್, ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್, ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್. ಇದು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಹಾಗೆ ನೀವು
ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ bisexual and unisexual plants and animals. Now, so in bisexual plants and animals, we also termed as bisexual or monoecious. Look at this term. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಈ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನೇಶಿಯಸ್. ಮೊನೇಶಿಯಸ್ ಅಂಡ್ unisexuality ಅಥವಾ unisexual animals are called dioecious. Dioecious ನೋಡಿ, bisexual or monoecious, ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೈ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಾನೋ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂನಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಸಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಮೊನೇಶಿಯಸ್. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.